وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی ملاقات۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کے مابین تعاون کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم نے صوبے میں امن و امان کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کے تعاون کو ناگزیر قرار دیا۔ کہا امن و امان کے قیام کے لیے صوبائی حکومت کی کوششیں مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صوبائی حکومت انسداد دہشت گردی کے لیے صوبائی اداروں کو مضبوط کرے۔ وفاقی اور صوبائی حکومت دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے مشترکہ کاوشیں جاری رکھیں گی۔ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے عوام کی بہتری کے لیے ہمیشہ سے کوشاں ہے۔ عوامی خدمت کے لیے وفاق اور صوبوں کے درمیان قریبی روابط اور مؤثر رابطہ کاری ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم کی ترقیاتی منصوبوں، تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے تعاون کی یقین دہانی۔ آج میں آیا تھا، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ سیاسی کسی چیز پر بات نہیں، جو ہمارے صوبے کے مسائل ہیں، چاہے وہ NFC ہے، چاہے ہمارا CRBC ہے، چاہے ہمارا NHP ہیں، اور جتنے بھی ہمارے باقی بقایا جات ہیں وفاق پر، ان حوالے سے بات ہوئی ہے۔ دہشت گردی کا نہ ہی کوئی صوبہ ہوتا ہے، نہ ہی ملک ہوتا ہے، نہ ہی مذہب ہوتا ہے، اور جو دہشت گردی کرتا ہے تو اس کی بحیثیت پاکستانی ہم سب کو مذمت کرنی بھی چاہیے، اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے۔ پانی کے حوالے کی ملاقات کے حوالے سے آپ کی کیٹیگوری کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں جی، کوئی بات نہیں۔ وزیر اعظم سے KP کے مسائل پر بات چیت کی گئی۔ دہشت گردی کے حوالے سے مشترکہ لاہ عمل پر بات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل افریدی نے کہا کہ ضم اضلاع میں اب تک KP حکومت 26 ارب روپے لگا چکی ہے۔ NFC اور فنڈنگ سے متعلق تمام چیزیں وزیر اعظم کے سامنے رکھیں۔ وزیر اعظم نے احسن اقبال سمیت دیگر کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ہم نے بلوچستان واقعے پر وزیر اعظم سے اظہار تعزیت کیا۔ بحیثیت پاکستانی ہم سب کو دہشت گردی کی مذمت کرنی چاہیے۔ شہباز شریف سے 1-2 میٹنگز اور بھی ہوں گی۔ بانی PTI سے ملاقات سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ سیکیورٹی فورسز کے بلوچستان میں فطرت الہندوستان کے خلاف آپریشنز مزید 22 دہشت گرد جہنم واصل۔ گزشتہ 3 روز میں ہلاکتوں کی تعداد 177 ہو گئی۔ فورسز، انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیس کا دہشت گردوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے مزید نقصانات اور ہلاکتوں کی بھی اطلاعات۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مزید 22 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر فورسز کی پذیرائی۔ کہا فورسز نے بلوچستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ فطرت الہندوستان اور ان کے سہولت کاروں کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ بلوچستان میں قیام امن کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ میرا خیال ہے پاکستان کا جو موقف ہے بھارت کے حوالے سے یہ بڑا ہی بہترین اور منہ توڑ جواب ہے۔ انڈیا ہمیشہ اپنی سیاست کرکٹ میں بھی لے آتا ہے، اور یہ کہ بہت ہی غیر مناسب قسم کی حرکتیں یہ کرتے ہیں، بہت غلط ہے۔ تو بائیک آؤٹ کیا، بہت اچھا کیا ہے۔ پاکستان نے بہت اچھا فیصلہ لیا ہے یہ کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ T20 کھیلنے سے انکار کر دیا۔ جیسے پچھلے میچز میں ہر دفعہ بھارت انکار کر دیتا تھا، اس دفعہ پاکستان نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ بہت اچھا ڈیسیجن ہے پاکستان کی طرف سے، کیونکہ انڈیا ہر دفعہ ہی کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے، ہر دفعہ۔ شائقین کرکٹ کی بھارت سے میچ نہ کھیلنے کے حکومتی فیصلے کی تعریف۔ بھارت سے میچ کے بائیکاٹ کو بہترین اقدام قرار دے دیا۔ کہتے ہیں ورلڈ کپ میں 15 فروری کو بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ اچھا ہے۔ وزیر اعظم سے عالمی بینک کے صدر اجے بنگا کی ملاقات۔ پاکستان کی اقتصادی ترقی اور اصلاحاتی ایجنڈے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا اجے بنگا کے پہلے سرکاری دورے کا خیر مقدم۔ طویل المدتی شراکت داری اور 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تعاون کو سراہا۔ شہباز شریف نے کہا حکومت پائیدار اقتصادی استحکام کے لیے جامع اور ملکی ضروریات سے ہم آہنگ اصلاحاتی پروگرام پر عمل پیرا ہے۔ انفراسٹرکچر، زرعی کاروبار، توانائی، ڈیجیٹل ترقی، مالیاتی اصلاحات اور نجی سرمایہ کاری پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ اجے بنگا کی حکومتی اصلاحات کی تعریف۔ ون ورلڈ بینک گروپ کے تحت تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے نجی وسائل کے مؤثر استعمال پر زور۔ کسی جماعت نے مہم کے ذریعے ریاست یا اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو کارروائی ہوگی۔ احتجاج کرنے والے لوگوں کو تکلیف نہ دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی میڈیا ٹاک۔ بولے سانحہ گل پلازا کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ واقعے میں لوگوں کی زندگیاں گئیں، جوڈیشل انکوائری کا کہہ دیا۔ رپورٹ کا انتظار کریں۔ جن لوگوں کی جمع پونجی گئی، حکومت سندھ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جماعت اسلامی کو عوام نے 2 سیٹیں دیں۔ حافظ میمون رحمان کو شاید آئین کے تحت حلف اٹھانے میں دقت ہے۔ ان سے کہتا ہوں اسمبلی آئیں یا سیٹ خالی کریں۔
भाटी गेट वाकया, मैनहोल में गिरने वाली मां बेटी की मौत, सर और गर्दन की हड्डियां टूटने से हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मां बेटी के सर पर जख्म के निशानात पाए गए। खातून सादिया के दाएं कंधे की हड्डी भी टूट चुकी थी। बच्ची रिजा फातिमा की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। पंजाब हुकूमत का महकमा सकाफत सिर्फ बसंत की तकरीब का एहतमाम करेगा। दिल्ली गेट स्कूल के पास 7 फरवरी को बसंत से मुताल्लिक एहतमाम होगा। हुकूमती सतह पर इसके अलावा कोई और तकरीब नहीं होगी। वॉल सिटी हुकाम के मुताबिक शाही किला और अंदरून हवेली में होने वाली तकरीबात की तैयारियां रोक दी गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, हुकूमती सतह पर बसंत मनाने का कोई प्लान फाइनल नहीं। बसंत की इजाज़त सिर्फ आवाम को दी गई। मरीम नवाज ने 25 साल बाद लोगों को बसंत जैसा खूबसूरत त्यौहार मनाने का मौका फराहम किया। पंजाब की सकाफत की बहाली का क्रेडिट 100% वज़ीर आला पंजाब को जाता है। 26 नवंबर एहतजाज केस, अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी, गिरफ्तार करके कल अदालत में पेश करने का हुक्म। एटीसी रावलपिंडी ने अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जामीन को भी नोटिस जारी, जज ने रिमार्क्स दिए। मुल्जिमा जब तक अदालत पेश नहीं होगी बैंक अकाउंट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेंगे। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। यूनिवर्सिटी आमद पर असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने पुरतपाक खैर मकदम किया। असातिज़ा और तलबा का कौमी सलामती को दरपेश खतरात के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करने के अज़्म का इजहार। असातिज़ा का कहना था कि DGISPR के साथ नशिस्त काफ़ी मालूमाती रही। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान नस्ल है। तलबा ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि खुसूसी नशिस्त से बहुत कुछ सीखने को मिला। मुलाकात हमारे ख्यालात और रवैयों में तब्दीली का बाइस बनेगी। कजाकिस्तान के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर तोकाइफ का ये पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकातें मुतवक्के। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कजाकिस्तान के सदर मुश्तरका बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। दौरे में तजारत, लॉजिस्टिक्स पर बातचीत की जाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान अवामी रवाबित बढ़ाने पर भी गौर होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से स्वीडन की सफ़ीर और नॉर्वे के सफ़ीर एल्बर्ट की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तरक्याती ताउन, गवर्नेंस पर तफसीली तबादले ख्याल। दोनों सफ़ीरों ने सिंध हुकूमत की टैक्स वसूली और सिंध रेवेन्यू बोर्ड की कारकर्दगी को सराहा। गुल प्लाजा सानहे पर वज़ीर आला सिंध से ताज़ियत। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत तालीम, सेहत और पायदार तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। सूबे में इस्लाहाती इक़दामात और तरक्याती मंसूबों पर तेज़ी से काम जारी है। वज़ीर आला की दोनों सुफरा को सिंध में सरमायाकारी की दावत। कहा, सिंध गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए महफूज और सरमायाकार दोस्त सूबा है। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की आलमी बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात। सेहत, तालीम और हुनर, मादनियात, तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सुहेल अफरीदी ने कहा कि KP हुकूमत आलमी बैंक के ताउन को कदर की निगाह से देखती है। सेहत और तालीम सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात हैं। इन शोबों में कतई सरमायाकारी की जा रही है। सूबाई हुकूमत प्राइमरी हेल्थ केयर के निज़ाम को मजबूत बना रही है। खैबर पख्तूनख्वा में एहसास माँ प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर टिमोथी केन की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। मलिक अहमद खान ने कहा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पार्लिमानी सिफारतकारी 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकती है। पंजाब में लाइव स्टॉक, माइनिंग और सियाहत के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मुल्क भर में 5 फरवरी को आम तातील का ऐलान। काबीना डिवीजन ने तातील से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात है, बताने के लिए आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल तनोली, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी, देखिए, हुकूमत की जानिब से यौम कश्मीर के हवाले पर जो है 5 फरवरी को आम तातील का ऐलान कर दिया है। काबीना डिवीजन की जानिब से 5 फरवरी को आम तातील का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन की कापियां जो है तमाम सरकारी अदारों और तमाम 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, उसके अलावा IG और दीगर अफसरान को अरसाल कर दी गई हैं। काबीना डिवीजन की जानिब से 5 फरवरी को यौम कश्मीर जो है भरपूर अकीदत के साथ मनाने के लिए आम तातील का ऐलान किया गया है, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी 5 फरवरी जो है वो आम तातील होगी। गज़टेड जो छुट्टियां हैं आम तातील होगी 5 फरवरी को। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।